Okay. Hi dear students, very good afternoon to you all. So last class we are discussed, now we are discussing module 2 topics, right? So what are the topics in module 2? The first topic is, um, first topic is what? Self-awareness, right? So first topic is self-awareness, second, okay. First topic is self-awareness. So self-awareness is the ability to see yourself clearly and objectively through the reflection and introspection. Then another one is stress. So stress is the feeling of emotional or physical tension. So reason for stress. Then identifying stress. Then stress management. Then stress management, they have two techniques we are using. One is stress diary, another one is 4A, right? 4A is for stress management. Then after that, there also have some stress management techniques also there. One is breathing exercise, then meditation, cognitive reframing, regular exercise, mindfulness, better social relationship. Then what are the approaches of two stress management techniques are there? One is action oriented approach, emotional oriented approach, and acceptance oriented approach. Okay, then resilience. What is meant by resilience? What is meant by resilience? Anyone can remember resilience? Type fast. Resilience means setback from difficult situations, right? You come back from difficult or tough situation in your life. Okay. So they have three techniques we are using. What are the resistance, recovery, and transformation? Then gratitude journaling in your life, whatever, if any positive events happen, means just write on thing, write on thing in your diary. So if you feel bad or uncomfortable in that time, just take that diary and just read that positive moments. So that time you can relieve yourself. Okay, so that is the gratitude journaling. Just record your positive things in your diary. Okay, then another one is emotion. Emotion means strong feelings. Okay, emotions are defined as strong feelings that are often beyond reasoning or knowledge, or stemming from one circumstance, mood, or interpersonal relationship. Then another is recognizing emotion, then managing emotion. So they have 7 ways to handling our managing emotions. One is exercise, then be kind to others, be open and accept what is going on around you. It is good to talk, distract yourself, don't give into negative thinking, spend time outside, be grateful, play to your strength. Then harmful ways of dealing emotions, denial, withdraw, bullying, then self-harm, substance use. Then path method, this is also emotional management technique. Pause, acknowledge, think, and help, right? So relaxation techniques also there. Then ethics, moral values. Okay. So the lot of small topics. So last class we have discussed these topics, right? Cooperation. Cooperations means convey willingness to help others. Okay. Work is like a group. Okay. Work to resolve conflicts and identify the solution. Then value time. So the first step in good time management is to understand value of your time. Then empathy. Empathy is contested compass to the field of care ethics. Okay, empathy means can to understand the feelings of others, right? So that time you can create a relationship with others. So if you understand the feelings of another person, means you can easily create a relationship with that people. Then commitment. So if assigned any work for you, means try to commitment. Okay, so to work or work commitment is defined as a level of enthusiasm an employee has towards his task assigned at the workplace. Okay. The next one is time management. So time management. So they have a time is precious thing. So make a timetable for your time and spend that time. Okay. So daily activities എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ടൈമിനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മാനേജിങ് ദ ടൈം എഫക്റ്റീവ്ലി so that can right time is allocated to the right activity. Then another one is self confidence. So self confidence means just identify your strength and weakness. Okay. Then another one is spirituality. So spirituality teach some beliefs. So just follow that belief. Okay. So then another one is avoid procrastination. So avoid procrastination means that is act of delaying or postponing task of set task. Okay. സോ ഒരു വർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഡിലേ ചെയ്യാൻ
നോക്കരുത്. സോ ട്രൈ എന്ത് ചെയ്യുക, വേഗം തന്നെ വർക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് avoiding procrastination. So to avoiding putting a task, make a plan to get the work done. Setting a goal to begin and complete the work will help to avoid procrastination. Okay, these are the simple things, right? So then engineering ethics. So engineering ethics is the activity of discipline aimed at three things. One is understand the moral values that ought to guide the engineer profession or practice, resolving moral values in engineering, so justifying moral judgments in engineering. Okay, these are the topics we have discussed in last class. Today we are going to discuss in scope and three type of inquiries. Okay, so one is first one is scope. Scope is nothing, it's like a aim. Okay, what is the aim of a scope of engineering ethics? Okay, so already we have discussed engineering ethics, right? So engineering ethics means it is the understanding of moral values. Okay, first one is the understanding of moral values, then another one is resolving moral issues, so then another one is justifying the moral judgments. Okay, engineering ethics ആരാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? So we have some senior engineers are there, right? So engineering societies, senior engineers, അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഡിസൈൻ സം ethics for engineering. Okay, so the scope of engineering means the scope of engineering ethics are twofold. One is ethics of the workplace, which involves the co-workers and employees in an organization. Okay, so what is the scope of engineering ethics? They have two things are there. One is workplace ethics. Okay, workplace ethics means they have some workers are there, right? Co-workers and employees in an organization. Okay, നമ്മൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എത്തിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എത്തിക്സ് ഓഫ് ദ അവിടെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ this is the scope of ethics of the workplace, which involves the co-workers and employees in an organization. Then another one is product related. Okay, so first one is എന്താണ്, എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള co-workers and employeesനെ കുറിച്ചുള്ള എത്തിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. We should maintain the ethics of the workplace, which involves the co-workers and employees. Another one is ethics related to the product. ഓക്കെ, എംപ്ലോയീസിനെയും കെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലും എന്തുണ്ടാവണം, എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സംടൈംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു 100 rupeesന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, ബട്ട് എന്താണ് അതിലെന്താണ്, നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണില്ല. സോ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എത്തിക്സ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ സംടൈംസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് 100 rupees ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 rupeesൽ എന്താണ് ഒരു നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, 100 rupeesന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇത്ര റുപ്പീസിന്റെ ഗെയിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലുള്ള അവിടെ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so first one is ethics on the workplace, another one is ethics related to the product or work. Okay, so ethics of the workplace, which involves co-workers and employees in an organization. So ethics is related to the product or work which involves the transportation, warehousing and use, besides the safety of the end product and the environment outside the factory. So last day നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് മുംബൈയാ തമിഴ്നാടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് 500 rupeesനുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് അവർ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്തു. സോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത്, ബട്ട് അതെന്തായി, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കായി ആ ഫാമിലിയിലുള്ള 2 ആൾക്കാരെ എന്ത് പോയി മരിച്ചു. സോ അതിലെന്താണ്, സോ വൺസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സപ്പോസ് ഇഫ് യു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ ഡെവലപ്പ് എനി വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് യു ഷുഡ് ഗിവ് സം എത്തിക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് സേഫ്റ്റി ആണോ, ഓക്കെ, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ product or work which involves the transportation, warehousing and use, besides the safety of the end product and the environment outside the factory. Then approaches. Okay, there have two approaches in the study of ethics. One is micro ethics, another one is macro ethics. Okay, micro and problems of individuals, professionals and company. Okay, ഇത് മൈക്രോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ച് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, decisions and problems of individuals, professionals and company. Okay, then macro ethics deals with the social problems, social and regional and national level problems. Okay, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, മാക്രോ എത്തിക്സ് ആണ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, മൈക്രോ എത്തിക്സ് ആണ്.
Microethics, which deals with the decisions of problems of individuals, professionals, and companies. Okay, macroethics, which deals with the social problems and societal problems and regional or national level level problems. So, for example, global issues as collective responsibility of groups such as professional societies and consumer groups. ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എത്തിക്സ് ആണ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മൈക്രോ എത്തിക്സ് ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയ ദേ ഹാവ് ടു സ്കോപ്പ് ഇസ് റൈറ്റ്. എന്തൊക്കെ സ്കോപ്പാണ്? ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ? വർക്ക് എത്തിക്സ്. വർക്ക് എത്തിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് എന്താണ്? വി ഷുഡ് കെയർ അബൌട്ട് അവർ ആരെ കെയർ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഓൺ എത്തിക്സ് അബൌട്ട് ആരെ കെയർ ചെയ്യണം? നിങ്ങളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ആരെയാണ്? രണ്ട് എത്തിക്സ് നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു എത്തിക്സ് റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എത്തിക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കോ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയീസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഷുഡ് കെയർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഓൺ എന്താണ്? നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, അതിൻ്റെ ബയേഴ്സിൻ്റെ കെയറിങ്, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കണം. Okay, then other have some two methods also we are using, right? Microethics and macroethics. So microethics in the പറയുമ്പോൾ it deals with personal issues. Okay, personal individual issues. Okay, individual or professional issues, right? Macro issues means what? Macro issues എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് എന്താണ് നാഷണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാക്രോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോ എത്തിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് companies, and macro ethics which deals with the societal problems on regional, national level. For example, global issues as collective responsibilities of group of such as professional societies and consumer groups. Clear ആണോ സ്കോപ്പ്? സ്കോപ്പ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിയോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? എത്ര പോയിന്റ്സ് ടോട്ടലി? വി ഹാവ് 4 points, റൈറ്റ്? അല്ലേ? 4 points അല്ലേ? First one, we need to care about employee and co-workers. Second one is we need to care about the product. Okay, product എന്ന് പറയുമ്പോൾ usually പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ബയേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to care, right? So then another one is they have using two strategies are there. One is microethics and another macroethics, right? Microethics എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. What is microethics? Microethics, it deals with the problem of individuals or group of peoples. Micro means what? Micro means individual. Okay, macro means group of peoples. Okay, so then last topic of second module. Okay, there are 3 types of inquiries are there to solving the ethical problems. Okay, in ethical issues there are 3 problems. There are the 3 inquiries. We are using 3 inquiries to solve the ethical problems, and one is normative inquiry. Then next one is conceptual inquiry. Then third one is factual and descriptive inquiry. Okay, so they have 3 type of inquiries are there to solving the ethical problems. One is normative inquiry, then second one is conceptual inquiry, then third one is factual and descriptive inquiry. Okay, so normative inquiry means it seeks to identify and justify the morally desirable norms or standards. Okay, moral and desirable norms. Okay, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുക? നോർമേറ്റീവ് ഇൻക്വയറി. ഇറ്റ് സീക്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ morally desirable norms and standards that should guide the individuals and groups. Okay, then it also have a theoretical goal of justifying particular moral judgments. Okay, moral എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? What is meant by moral and ethics എന്താ? moral എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is teach by മോറൽ നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് ആരാണ്? ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ആണല്ലേ. സംടൈംസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു തരും. സോ സംടൈംസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലീജിയനിൽ നമ്മൾ അറിയാമല്ലേ, റിലീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിലീജിയൻ ബുക്സ് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, എഗൈൻ നമുക്ക് കുറേ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇത് ശരിയാണ് തെറ്റാണ്. കുറേ നമുക്ക് പാരൻസ് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, കുറേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദേ ഹാവ്
It seeks to identify, justify the morally desirable norms or standards that should be guide individuals and groups. That is the normative inquiry. It is also a theoretical goal of justifying particular moral judgments. Then another one is conceptual inquiry. So conceptual inquiry means it is directed to clarify the meaning of concept. So conceptual means so ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഐഡിയ ഓക്കെ ആണോ, ഓക്കെ ദേ ഹാവ് സം എത്തിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ട്രൈ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദ മീനിങ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയാസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ so that are expressed by words or questions and statements. Okay, so in a modern world there have a lot of industries are there, right? So if for example നമ്മുടെ സെൽ ഫോൺ പറയാം. ഓക്കെ, സോ മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നൽസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈം ദേ ഹാവ് സം ഇഷ്യൂസ് ആൾസോ ദർ, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഷുഡ് ബി അനലൈസ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് പറയാം അല്ലേ. ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ഹാവ് സം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഷുഡ് ബി അനലൈസ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഷുഡ് അനലൈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്, യു ഷുഡ് ബി ക്ലാരിഫൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഷുഡ് അനലൈസ്. ഓക്കെ, so it is directed to clarify the meaning of concept or ideas or principle that are expressed by words or questions and statements. Okay, example, what is meant by safety, how is related to risk, what is the bribe, what is the profession. Bribe means what? Bribe na chanda, bribe, bribe, bribe means what? ബ്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ബ്രൈബ് മീൻസ് വാട്ട്? അറിയില്ല, എസ് ആണോ നോ ആണോ? ബ്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഗുഡ്, സതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൈക്കൂലി. So what is meant by safety, how is related to risk, what is meant by bribe, what is your profession? When a moral concepts are discussed, normative and conceptual issues are closely interconnected. Okay, so conceptual again endana first nammal padichilla, normative, that's all, both are interconnected. When moral concepts are discussed and conceptual, first one is we are justifying morally disabled norms and standards. Second one is just we are clarifying our concept and ideas. Okay. Then third one is factual and descriptive inquiry. Okay, here just we are analyzing the statics. Okay, third one നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്വയറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ so it is aimed to obtain facts needed understanding and resolving value issues. Okay, so researchers, so നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം, നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ they have some issues means നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻകമിൽ ഓക്കെ അധികം ഇൻകം വന്നിട്ടില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം അറിയാൻ പറ്റും they have some issues in our organizations, right? So it is first one is factual and descriptive inquiry. It is the need for understanding and resolving varying issues. Researchers conduct factual inquiries using mathematical or statistical techniques. Okay, first one is it is aimed to obtain facts. Facts means നമ്മളുടെ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിയൽ ഫാക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി ലോസ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലോസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് നമ്മളുടെ കമ്പനീൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ടു അനലൈസ് ദ ഫാക്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എയിം ടു ഒബ്റ്റൈൻ ഫാക്ട്സ് നീഡഡ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് റിസോൾവിംഗ് വാല്യൂഡ് ഇഷ്യൂസ്. Okay, then researchers conduct inquiries using mathematical and statistical techniques. Okay, so this inquiry provides important information on business realities, engineering practice, and the effectiveness of a
professional societies in fostering moral conduct and procedure used in risk assessment and psychological profiles of engineers. Okay. സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് വൾഗർ ഇതാണ്, ബ്ലാ ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തോ, എക്സാമിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. They have three types of inquiries are there. First one is normative inquiry, then second one is conceptual inquiry, then third one is factual or descriptive inquiry. So normative inquiry means we are just identifying and identify and justify the moral desirable norms or standards that should be guide individuals and groups. Okay. Then this also has the theoretical goal of justifying particular moral judgments. Second one is conceptual inquiry. So conceptual inquiry means what? Conceptual inquiry means what? Just put your answer on your chat box. Chat box le type check. Conceptual inquiry means what? We just a heading il thanne answer undu. What is mean by conceptual inquiry? Type fast. ടൈപ്പ് ചെയ്തോ, മനസ്സിലായിട്ടില്ല? മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Conceptual inquiry means we just clarify our concepts. Okay. So in your organization they have some standards, right? Okay, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ക്ലാരിഫൈ. കുറെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? കുറെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ മോറൽ ആയിരിക്കും. എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് 8 to 10 hours മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ. മോറലായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു എംപ്ലോയിന്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അധികം അവരെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ അവർ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നോർമേറ്റീവ് എൻക്വയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർമേറ്റീവ് എൻക്വയറി. ഓക്കെ. മോർ ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗൈഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അത് ഓക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് 12 hours ഒരു എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മോറൽ റോള് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് എത്തിക്സിൽ. ബട്ട് ആ 12 hours അവർ വർക്ക് ചെയ്താൽ സപ്പോസ് അവർക്ക് എന്ത് വരും, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ അതെന്താണ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ മോറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ വി നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ. ഓക്കെ. എഗൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനോട് ജസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അതിനുകൊണ്ട് എഗൈൻ നമ്മൾ എന്താണ്, സപ്പോസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരണുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള നെയ്ബേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരണുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്താണ്, ലാസ് ആണോ ഗെയിൻ ആണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള റിയൽ ടൈം സ്റ്റേറ്റസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു അനലൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ factual and descriptive inquiry. Okay. It is aimed at facts needed for understanding the resolving value of issues. സപ്പോസ് നമുക്ക് കമ്പനി ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ന്യൂ ആയിട്ട് എന്താണ് അതിനെ അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ദീസ് ആർ ദ 3 types of enquiries. Okay. Normative inquiry, then conceptual inquiry, then factual and descriptive inquiry. Okay. Clear ആയോ ഇത്? What are the 3 types of inquiry? ആ 3 type enquiry എങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. What are the 3 types of inquiries? Normal, normative, then second one. Normative means normal moral
moral principles and standards. Okay, then conceptual means just to clarify the concept. Okay, then third one is what? Factual. Okay, factual means we are just analyze the statics of our organization. Okay, ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്ക്. ദെൻ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പാർട്ട് എ. ആൾറെഡി ഐ ടോൾഡ് റൈറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു സെക്ഷൻസ് ആർ ദേർ റൈറ്റ്. വൺ ഈസ് പാർട്ട് എ, അനദർ വൺ ഈസ് പാർട്ട് ബി. ഇൻ പാർട്ട് എ ദേ ഹാവ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ലിസൺ ദ 10 core life skills required for personal life as laid down by you. ആൻസർ ഒന്ന് അറിയോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ. ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയോ ആരെങ്കിലും? ലിസ്റ്റ് ദ 10 core life skills required for personal life as laid down by who? എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ അറിയാം? ആൻസർ അറിയോ? ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ളതാണ്. ഗുഡ്. Self-awareness, critical thinking, empathy, self-awareness, interpersonal relationship, creative thinking, then empathy, decision making, problem solving, already വന്നു. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം. ഓക്കെ, അത് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഒവ്വൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി എഴുതണം. ഓക്കെ, then another one is, next question is what? Illustrate the use of journaling in relieving workplace pressure and stress. ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? Illustrate use of journaling. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. Illustrate the use of journaling in relieving workplace pressure and stress. ഇതിന് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? ജേർണലിംഗ് ഇൻ റിലീവിംഗ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്ട്രെസ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. ബാഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചു. ജേർണലിംഗ് ഇൻ റിലീവിംഗ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജേർണലിംഗ് മീൻസ് വാട്ട്? റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റൈറ്റിംഗ് എന്ന്, ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ജേർണൽ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എന്തൊന്ന് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഡയറിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഡയറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ജേർണലിംഗ് ഇൻ റിലീവിംഗ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് ഡയറിയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. സ്ട്രെസ് ഡയറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എഴുതേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയാ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ജേർണലിംഗ് ഇൻ റിലീവിംഗ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ശരി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നും എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾസ് പറഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് ബിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്താണ് 25 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഐഡന്റിഫൈ ദ കീ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇത് ഫുള്ള് റീഡ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്തിനാണ്? 4 മാർക്കാണുള്ളത് അല്ലെ. സോ 4 മാർക്ക് മീൻസ് ദേ ഹാവ് 4 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്താൽ 4 പ്ലേയേഴ്സ് എന്താണ്? ഒരു പ്ലെയറിന് 1 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് 4 മാർക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഐഡന്റിഫൈ ദ കീ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ കിട്ടും. 1.5 മണിക്കൂറിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, then what are the professional responsibility neglected by the key players in the case? 5 mark. Consider your self-sharing role. What will you do when a client approaches to get a report very quickly? 3 mark. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതരുത് ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ ഇവിടെ 5 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിയർലി 5 മാർക്കിന് എത്ര വേണം? 400 വേർഡ്സ് വേണം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സിറ്റുവേഷൻസ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, സോ ഐഡന്റിഫൈ കീ പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 4 മാർക്ക്. അഗൈൻ എന്താണ്, പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദ കീ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ്. സോ അതിന് എന്താണ്, സിമ്പിൾ പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് വരിക. ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു 5 ഇതാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഒരു 5 പാരഗ്രാഫാണ് പഠിച്ചത്. 5 പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്തത്, നമ്മുടെ ലക്കിന് ഇവർ മോഡൽ എക്സാമിന് എന്താണോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് എക്സാമിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ,